of you. This is in continuation of unit number 2 of topology 2. In last lecture, we have proved Urysohn's lemma. So now we will start from converse of Urysohn's lemma. In Urysohn's lemma, if X is normal space, then there exists a continuous real function f for closed two disjoint closed sets A and B. Now, for converse of Urysohn's lemma, for a topological space X and disjoint closed sets A and B, if there exists this type of continuous function, then X should be normal space. So statements becomes like this. Let X be a topological space. Suppose for every pair of disjoint closed sets A and B in X, there exists a continuous function f from x to close interval AB for some close interval AB in R such that f of A equal to small a and f of B equal to small b. Here there should be small b, that I will correct later on. Then X is normal space. X is normal space. So we have to prove that X is normal space. This is given. Let us see proof of this converse statement of Urysohn's lemma. It is given that A and B be two disjoint closed sets in X. They are disjoint. Therefore, A intersection B equal to null. In hypothesis, it is also given that for these two disjoint closed sets, there exists a continuous function f on X whose values lies in this interval, close interval AB, such that f of set A equal to small a. That means for every x belongs to A, f of x equal to small a and f of B equal to small b. Now we have to prove that X is normal space. For normal space, we have to take two closed sets A and B, and that is given A and B. For these two disjoint closed sets, we have to find out two open sets such that A is subset of first open set and B is subset of second open set. And these two open sets should be disjoint. If we can find this type of two open sets, then X is normal as per definition. So for that, let us take a point in between this interval. That means C. Suppose let us take a point C. C be the midpoint of this interval AB. That means it is in between this interval. So we can partition this interval, close interval, into two intervals, AC and CB. Now take U equal to F inverse close open interval AC and V equal to F inverse open close interval CB.
Now F inverse of this interval close open interval AC is a part of this interval. So it is subset of this. So F inverse means inverse image of this set will come in X. So U is nothing but a subset of X. V is subset of X. Now we know that this open close interval and closed open interval and open close intervals, they are open set in this interval, close interval AB. Here the sets close open interval AC and open close interval CB are open sets in close interval AB. And we also know that this is continuous function and F is continuous function. So F is continuous, so inverse image of open subset of this will be open set in X. So these two are open sets in AB and the U and V are inverse image of these open sets. Therefore, U and V are open sets in X. Therefore, U and V are open in X. But F of A is equal to small a and F of B equal to small b. So F inverse small a, F inverse small a will contain the whole set A, or A is subset of F inverse A from this, and from this B is subset of F inverse small b. Therefore, A is subset of F inverse small a, and F inverse small a is one point, and F inverse AC has many points including F inverse A. Therefore, F inverse A is subset of F inverse close open interval AC. This inverse image contains more than one points including F inverse A. Therefore, F inverse A is subset of this set. And this is nothing but U. Okay. Similarly, B is subset of F inverse B, that is from here, and F inverse B is subset of F inverse open close interval C comma B, because this is the set of more than one points including F inverse B, and this inverse image is nothing but V. So A is subset of U and B is subset of V. Also, intersection of these two sets, intersection of these two sets is null set because there is no common point between these two sets. AC, here C does not contain in this set. Here C also does not contain in this set also. So there is no common point, because here all points which are less than C, here all points which are greater than C. But C is not common point in between this, because here open close, open bracket. Here also open bracket. So C is not a member of this, C is not a member of this. So we have partition from C, but C does not contain in any of these two sets. Therefore, both are disjoint sets. So these two intervals are disjoint.
and hence inverse image of these two is also disjoint, and therefore U intersection V is equal to null. Thus, all the conditions of normal set space has been satisfied. Therefore, X is normal space. Hence, X is normal space. Now, next theorem, Teed's extension theorem. Statement only. You have to study only statement of Teed's extension theorem. But for converse part, we will prove that converse part. What is the statement of Teed's extension theorem? Let A be a closed set in a normal space X, then given any continuous function f from A to close interval AB with A less than B, there exists a continuous function capital F from X to close interval AB extending small f. આનો મિનિંગ શું થાય જોઈએ કે આ સ્મોલ એફ નો ડોમેન જે આપેલું ફંક્શન છે એ કન્ટિન્યુઅસ છે અને એનો ડોમેન છે એ એક ક્લોઝ સબસેટ ઓફ એક્સ છે. એક્સ નો એક સબસેટ છે અને એનો કોડોમેન જે છે એ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ એ બી છે. તો આવું જો કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન આપ્યું હોય તો આ ફંક્શન એક્સટેન્ડ કરી શકાય અને એક્સટેન્ડ કર્યા પછી બીજું ફંક્શન મળે. એક્સટેન્ડ કરવું એટલે શું? જેમાં એના ડોમેનમાં એ તો આવી જ જવો જોઈએ, એટલે એનો સુપરસેટ એનો ડોમેન બને. તો સ્મોલ એફ ને બદલે આપણે નવું ફંક્શન લઈએ, એવું ફંક્શન મળે કેપિટલ એફ ફ્રોમ આનો સુપરસેટ છે આનો ડોમેન બને, એનો સુપરસેટ એક્સ, એક્સ આનો ડોમેન બને રાખીએ તો કોડોમેન તો એનો જ રહેશે અને સ્મોલ એફ ને એક્સટેન્ડ કરે છે. આ રીતે એક્સટેન્ડ કરે છે એટલા માટે એફ ની વેલ્યુ જે એક્સ ના એવા પોઈન્ટ હોય કે જે એના પોઈન્ટ હોય, કારણ કે એક્સ માં હવે એના એ તો આખો છે જ અને એ સિવાયનો પણ પોઈન્ટ છે, તો એના પોઈન્ટ માટે આ સ્મોલ એફ ની જે ડેફિનેશન હોય એ જ લાગુ પડે. એટલા માટે એને કહેવાય છે એને એક્સટેન્ડ કર્યું કહેવાય. તો capital F of x equal to small f of x for every x belongs to A. એ સિવાયના પોઈન્ટ માટે બીજું કંઈ પણ થઈ શકે, પણ એના પોઈન્ટ માટે તો એ સ્મોલ એફ એક્સ ની વેલ્યુ જે હોય એ જ એની વેલ્યુ થાય. તો એવા ફંક્શનને એક્સટેન્ડ કરે છે ઓલા ફંક્શનને, એવું કહી શકાય. તો આ છે એનું સ્ટેટમેન્ટ. હવે આનું કોન્વર્સ સ્ટેટમેન્ટ શું થશે કે આ નોર્મલ પ્રૂવ કરવાનો થશે. આ બધું આપ્યું હોય એટલે કે એક કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શનને જો એક્સટેન્ડ કરીને બીજું કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન મળતું હોય આ રીતે, એ છે એ ક્લોઝ સબસેટ ઓફ એક્સ હોય, આ બધું આપેલું હોય તો આપણે પ્રૂવ કરવાનું રહે એક્સ ને નોર્મલ સ્પેસ. તો એનું સ્ટેટમેન્ટ આવું બનશે, લેટ close interval AB be any close interval in R, let X be a topological space such that given any closed subset A of X and a continuous function f from A to AB, there exists a continuous function capital F from X to AB extending small f, then એટલે આ બધો પાર્ટ આપેલો છે અને તો આપણે પ્રૂવ કરવાનું થાય then X is normal. તો આ છે ટીડ્સનું એક કોન્વર્સ થિયરમ. તો આને આપણે પ્રૂવ કરશું. પ્રૂવ કરવાનું છે નોર્મલ પ્રૂવ કરવાનું એટલે બે ક્લોઝ સેટ જોશે. તો બે લઈએ. હાઇપોથેસિસમાં એક જ ક્લોઝ સેટ આપ્યો છે તો આપણે બે લેવા પડશે. લેટ A and B be two disjoint closed sets in X, that is intersection of A and B equal to null.
then A and B are closed, therefore union of A and B is also closed. Finite union of closed set is closed, therefore A union B is closed in X. તો આપણે આ યુનિયન શું કામ લેવાની જરૂર પડી કે હાઇપોથિસિસમાં એક ક્લોઝ સેટ માટે આપ્યું છે, આપણે લીધા બે લીધા તો પાછા બેમાંથી એક કરવા માટે એ યુનિયન બી કર્યો એટલે એક સેટ થઈ ગયો, તે પણ ક્લોઝ થશે. તો હવે એ યુનિયન બી ઉપર આપણે હાઇપોથિસિસ લગાડીએ તો ડિફાઇન એફ ફ્રોમ એ યુનિયન બી ટુ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ એ બી એઝ f of x equal to small a if x belongs to a. જો a નો મેમ્બર હોય તો એનો આન્સર સ્મોલ a. જો b નો મેમ્બર હોય x belongs to b હોય તો એનો આન્સર સ્મોલ b. આ રીતે ડિફાઇન કરીએ તો આ નેચરલી કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન થયું. તો કન્સિડર ફંક્શન્સ. હવે આ કન્ટિન્યુઅસ થયું એટલે એક્સટેન્ડિંગ ફંક્શન આપણને મળવું જોઈએ. પેલા આવા કન્સિડર કરીએ ફંક્શન્સ ને. એફ કોસન્ટ એ મતલબ આનો જે ડોમેન એ યુનિયન બી જે છે આખો એ પણ છે અને બી પણ છે, એના બદલે ખાલી એને લિમિટેડ કરીએ અને ડોમેન એ રાખીએ તો એને કહેશું આપણે એફ કોસન્ટ એ. પછી લિમિટેડ કરીને ખાલી ડોમેન બી રાખીએ તો એફ કોસન્ટ બી. તો આવા બે ફંક્શન કન્સિડર કરીએ એફ કોસન્ટ એ એફ કોસન્ટ બી. ધેન એફ કોસન્ટ એ અને એફ કોસન્ટ બી આર કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન. શું કામ કે એ ઉપર જ ડિફાઇન કરીએ, જ્યારે આપણે ડિફાઇન એ ઉપર જ કરીએ તો બધા એક્સ છે બિલોંગ્સ ટુ એ જ હોવાના, તો એનો આન્સર એક જ આવવાનો સ્મોલ એ. તો દરેક એફ ઓફ એક્સ ઇક્વલ ટુ સ્મોલ એ ફિક્સ થઈ જાય તો એને કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન કહેવાય. એ રીતે બી ઉપર ડિફાઇન કરીએ ત્યારે એફ ઓફ એક્સ ઇક્વલ ટુ બી ફિક્સ થઈ જાય તો એ પણ કોન્સ્ટન્ટ થઈ જાય. So they are constant function and we know that constant function is continuous. So they are continuous on A and B respectively. This is on A, this is on B. તો continuous function થઈ ગયા એટલે હવે એનું extension મળે. તો by hypothesis there exists a continuous function capital F from X to AB extending F quotient A and F quotient B. બધા એને extend કરે કારણ કે દરેકનો લિમિટેડ ડોમેન જે છે એમાંથી આપણે એક્સ ઉપર ગયા, કેપિટલ એક્સ ઉપર. તો એ યુનિયન બી થી એક્સ સુધી એક્સટેન્ડ થાય છે, આ એ થી એક્સ સુધી એક્સટેન્ડ થાય છે, આ બી થી એક્સ સુધી એક્સટેન્ડ થાય છે. તો ત્રણેયને એક્સટેન્ડ કરે. નાઉ લેટ સી બી ધી પોઈન્ટ બિટવીન એ એન્ડ બી. એક આ ઇન્ટરવલમાંથી કોઈ એક પોઈન્ટ લઈએ સી. અને આવું આપણે બે સેટ લઈએ, યુ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ એફ ઇનવર્સ એ સી એન્ડ વી ઇક્વલ ટુ કેપિટલ એફ ઇનવર્સ સી બી. તો અગાઉની જે આર્ગ્યુમેન્ટ હતી એ મુજબ ધીસ આર ધી ઓપન સેટ્સ ઇન એ બી. કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન છે એટલે ઇનવર્સ ઇમેજ છે એ ઓપન થાય એટલે યુ અને વી ઓપન થાય. તો હિયર એ સી એન્ડ સી બી આર ઓપન ઇન એ બી and since f is continuous u and v are open in X. હવે તમે જોશો તો a is subset of u છે જ. શું કામ? u ની અંદર f ઇનવર્સ a c એટલે a થી c સુધીના બધા પોઈન્ટની ઇનવર્સ ઇમેજ આવે છે. તો a માં તો એક જ સ્મોલ a ની જ ઇનવર્સ ઇમેજ આવે છે. તો એક જ પોઈન્ટની ઇનવર્સ ઇમેજ આવે છે અને આ એના કરતા વધારે પોઈન્ટની ઇનવર્સ ઇમેજ વાળો સેટ છે અને એમાં પેલો એ સ્મોલ એની તો આવી જ જાય છે એટલે એ ઇઝ સબસેટ ઓફ યુ. એ રીતે બી ઇઝ સબસેટ ઓફ વી. એ ઇઝ સબસેટ ઓફ યુ, બી ઇઝ સબસેટ ઓફ વી એન્ડ યુ ઇન્ટરસેક્શન વી. હવે જો આ યુ ઇન્ટરસેક્શન વી તો આ બંને ડિસજોઈન્ટ સેટ છે એટલે એની ઇનવર્સ ઇમેજ પણ ડિસજોઈન્ટ થાય. તો યુ ઇનવર્સ વી, યુ ઇન્ટરસેક્શન વી ઇક્વલ ટુ નલ. તો જે જરૂરી હતું એ નોર્મલ માટેની કન્ડિશન મળી ગઈ. હેન્સ એક્સ ઇઝ નોર્મલ સ્પેસ. તો આ હતું ટીડ્સ એક્સટેન્શન થિયરમનું કોન્વર્સ થિયરમ.
હવે નવો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીએ. કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર સ્પેસ. જો આપણે રેગ્યુલર સ્પેસ જોયું, નોર્મલ સ્પેસ જોયું. રેગ્યુલર અને T1 હોય અને T3 કહેવાય. નોર્મલ અને T1 હોય અને T4 કહેવાય. તો આ કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર એટલે રેગ્યુલર અને નોર્મલની વચ્ચેનું કંઈક છે. તો કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર હોય અને T1 હોય એ ક્યાં આવશે? તમારે T3 અને T4 ની વચ્ચે આવશે. તો એનું નામ આપેલું છે કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર હોય અને T1 હોય, એનું નામ છે ટિકોનોફ સ્પેસ. પણ ટિકોનોફ સ્પેસ ક્યાં આવશે? T3 અને T4 ની વચ્ચે, એટલે એને ક્યારેક T3.5 સ્પેસ એવું પણ કહેવાય છે. T3.5 સ્પેસ. 3.5 T3.5 3 અને 4 ની વચ્ચે છે એટલે T3.5 સ્પેસ. તો પહેલા તો જોઈ લઈએ કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર સ્પેસની ડેફિનેશન. A topological space X is said to be a completely regular space if given closed set A in X and X0 not belongs to A. That means X0 belongs to complement of A. તો આ રેગ્યુલરમાં પણ આ જ રીતના બે આ લઈએ છીએ આપણે. એક પોઈન્ટ લઈએ છીએ જે ક્લોઝ સેટમાં ન હોય એવો ક્લોઝ સેટ લઈએ છીએ. પણ ત્યાં there exist ઓપન સેટ હતું. અહીંયા હવે there exist a continuous function. For this to one point X0 not belongs to A and A is closed, there exists a continuous function f from X to 0, 1 such that આ જે પોઈન્ટ છે એ પોઈન્ટનો f of x f એટલે કે ઇમેજ અંડર f ઇક્વલ ટુ 1 થાય અને જે આ સેટ છે એ સેટ ઉપર f ની વેલ્યુ 0 થાય. એટલે કે સેટ A ના કોઈ પણ પોઈન્ટ માટે f of A ઇક્વલ ટુ 0 થાય. એક પોઈન્ટ જે આપ્યો છે એની વેલ્યુ 1 થાય f ના અંડરમાં, અને આખો જે સેટ આપ્યો છે એના દરેક પોઈન્ટ માટે સ્મોલ f ની વેલ્યુ 0 થાય. આવું કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન એક્ઝિસ્ટ કરે તો એ સ્પેસને કહેવાય કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર સ્પેસ. તો કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર સ્પેસ રેગ્યુલર પછી આવ્યું એટલે આવું બને છે. એવરી કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર સ્પેસ ઇઝ રેગ્યુલર. તો પ્રૂવ કરીએ આપણે આને. લેટ x બી એ કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર સ્પેસ. હવે એને રેગ્યુલર પ્રૂવ કરવા હોય તો અગાઉની જેમ જ આપણે પોઈન્ટ લેવા પડે. એક પોઈન્ટ લેવો પડે, એક ક્લોઝ સેટ લેવો પડે. પોઈન્ટ છે એ ક્લોઝ સેટની બહાર ન હોય. તો લેટ A be a closed set and x0 belongs to x minus A. હવે કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર છે એટલે આ ડેફિનેશન પ્રમાણે there exists continuous function f from x to 0, 1 such that f of x0 equal to 1 and f of small a equal to 0 for every a belongs to A. આ ડેફિનેશનમાંથી લઈ લીધું. હવે આપણે આ જે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0, 1 છે એની અંદરનો એક પોઈન્ટ ઇન બિટવીન પોઈન્ટ C લઈએ. 0 less than C less than 1. Then close open interval 0C and C1 open close interval are open sets in 0, 1. અગાઉનું આપણે શીખ્યા છીએ, જોયું છે એ જ છે. હવે એની ઇનવર્સ ઇમેજ લઈએ. લેટ U ઇક્વલ ટુ F ઇનવર્સ 0C and V ઇક્વલ ટુ F ઇનવર્સ C1. Then continuous function છે એટલે આ ઇનવર્સ ઇમેજ પણ ઓપન થાય. તો U and V are disjoint open sets in X. ડિસજોઈન્ટ પણ છે અગાઉની આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ મુજબ. આ બે ડિસજોઈન્ટ છે એટલે એની ઇનવર્સ ઇમેજ પણ ડિસજોઈન્ટ, એટલે U and V are disjoint. અને ઓપન સેટ્સ થશે ઇન X વિથ. હવે ઓપન સેટ થશે તો આની ઇનવર્સ ઇમેજ તમે જુઓ તો એમાં 0 આવી જાય. સોરી,
x0 જે છે એ a ની બહારનો પોઈન્ટ છે. હા, આમાં f of x0 equal to 1 છે. આ રીતે છે f of x0 equal to 1, તો x0 ક્યાં આવશે? જ્યાં 1 ની ઇનવર્સ ઇમેજ આવે ત્યાં. તો આ 1 ની ઇનવર્સ ઇમેજ આવે છે v. એટલે x0 ક્યાં હોવો જોઈએ? v માં. તો with x0 belongs to v. a કેવો છે? એના દરેક પોઈન્ટની ઇમેજ 0 થાય છે. એટલે જ્યાં 0 આવતો હોય, 0 ની ઇનવર્સ ઇમેજ, એમાં a ના બધા પોઈન્ટ આવે. તો 0 ની ઇનવર્સ ઇમેજ u માં છે. એટલે a ના બધા પોઈન્ટ u માં આવશે. Therefore a is subset of u. તો ડેફિનેશન જે રેગ્યુલર સ્પેસની જે મળી ગઈ. અહીંયા ડેફિનેશનમાં આપણે અહીંયા u લખીએ, અહીંયા v લખીએ, તો કઈ નામ તો ગમે તે હોઈ શકે. તો આપણને અહીંયા v અને u ઓપન સેટ મળ્યા કે જેથી x0 belongs to v and a is subset of u. Therefore x is regular. હવે ટિકોનોફ સ્પેસ. ટિકોનોફ સ્પેસ એટલે મેં અગાઉ વાત કરી એમ કે કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર સ્પેસ હોય અને T1 હોય એને ટિકોનોફ સ્પેસ કહેવાય. તો એવરી ટિકોનોફ સ્પેસ ઇઝ T3 સ્પેસ. કારણ કે આને મેં અગાઉ વાત કરી એમ કોની વચ્ચે આવે? T3 અને T4 ની વચ્ચે આવે. તો જેમ એવરી T4 ઇઝ T3 એમ આ વચ્ચેનો છે એટલે એ પણ T3 થવો જોઈએ. તો every Tikhonov space is T3 space. તો એનું જસ્ટિફિકેશન આપીએ. સપોઝ x is Tikhonov, then x is completely regular and T1 space. કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર તો રેગ્યુલર હોય એવું આપણે હમણાં જ પ્રૂવ કર્યું. સો x is regular and T1 space. રેગ્યુલર અને T1 હોય તો એને T3 કહેવાય. therefore x is T3 space. તો એવરી Tikhonov space is T3 space. એવી રીતે આ T3.5 જે છે Tikhonov space, એનાથી આગળ જઈએ તો T4 આવે એટલે T4 પણ થવો જોઈએ Tikhonov. તો નેક્સ્ટ થિયરમ, એવરી T4 space is Tikhonov space. એવરી T4 is Tikhonov એટલે T3.5. તો આપણે T4 લઈ લઈએ. let x be a T4 space, then T4 means x is normal and T1 space. આપણે Tikhonov પ્રૂવ કરવો હોય તો એક ક્લોઝ સેટની જરૂર પડશે અને એક પોઈન્ટની જરૂર પડશે. let a be a closed set in x and x0 belongs to x minus a. કારણ કે T1 તો છે જ. આપણે Tikhonov પ્રૂવ કરવો હોય તો કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર અને T1 એમ પ્રૂવ કરવાનું છે. તો T1 તો છે જ. તો આપણે માત્ર હવે કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર જ પ્રૂવ કરવાનો રહ્યો. કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર માટે એક ક્લોઝ સેટ લેવો પડે અને એક પોઈન્ટ લેવો પડે એ સેટની બહારનો. તો a be a closed set in x and x0 belongs to x minus a. Now x is T1 space. So singleton x0 is closed in x, as I stated earlier in earlier lectures કે ભાઈ T1 space હોય તો એમાં કોઈ દરેક સિંગલટન સેટ છે ક્લોઝ સેટ થશે. તો હવે આ જે બધી વાતો છે કે ભાઈ T1 હોય તો એમાં ક્લોઝ સેટ કેવી રીતે થાય ને જે બધું અગાઉ તમે ફર્સ્ટ સેમમાં શીખ્યા છો તે ફર્સ્ટ સેમનું લેક્ચર તમારે જો જોવું હોય તો એની જે લિંક છે એ હું આના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકીશ. તમે એમાંથી સેમ 1નું લેક્ચર T0, T1, T2 સ્પેસ માટેનું લેક્ચર જોઈ શકો જેથી તમારે બધું ક્લિયર થઈ જાય. તો x is T1 space, so singleton x0 is closed in x. તો હવે બે ક્લોઝ સેટ મળી ગયા. એક આપણને સિંગલટન x0 and a. એ તો આપેલો જ હતો. તો these are closed sets in x with
અચ્છા, આ બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન નલ થાય. શું કામ કે આમાં તો એક જ પોઈન્ટ x0 છે અને એમાં તો x0 છે નહીં, એટલે બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન નલ. હવે x તો નોર્મલ સ્પેસ છે કારણ કે T4 આપ્યો છે એટલે નોર્મલ છે. નોર્મલ હોય તો બે ક્લોઝ સેટ માટે તમને યુરાઇઝોન્સ લેમાનો યુઝ કરી શકાય. So by Uraison's lemma, there exists a continuous function f from x to 0 1. Uraison's lemma માં a b માટે આપણે પ્રૂવ કર્યું છે. એમાં પર્ટિક્યુલર કેસ 0 1 નો પણ પ્રૂવ કર્યો છે, તો એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે અહીંયા પર્ટિક્યુલર કેસનો. તો f from x to 0 1 such that એક સેટ ઉપર 0 થાય અને બીજા સેટ ઉપર 1 થાય. તો એક સેટ એટલે a, એક ક્લોઝ સેટ છે a, તો a ઉપર 0 થાય એટલે કે a ના દરેક પોઈન્ટ માટે f ની વેલ્યુ 0 થાય. અને બીજા સેટ ઉપર 1 થાય તો બીજો સેટ એટલે આપણો સિંગલટન x0, એટલે x0 ઉપર 1 થાય એક જ પોઈન્ટ છે એટલે f of x0 equal to 1. આ કન્ડિશન તો પછી કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર ની છે. હેન્સ x is completely regular space. Since x is T1 space, completely regular આવ્યો ને T1 તો છે જ, we conclude that x is Tikhonov space. હવે આવશે every subspace of a completely regular space is completely regular. એટલે કે completely regular space ની જે પ્રોપર્ટી છે એ હેરિડિટરી પ્રોપર્ટી છે, અથવા તો કહી શકો તમે Tikhonov space ની પ્રોપર્ટી જે છે એ પણ હેરિડિટરી છે, કારણ કે every subspace of Tikhonov space is Tikhonov. તો આપણે આખું Tikhonov વાળું પ્રૂવ કરીએ એટલે એમાં કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર આવી જશે. Let x be a Tikhonov space, then x is completely regular and T1 space. Tikhonov એટલે completely regular અને T1 space. હવે T1 નો સબસ્પેસ તો T1 હોય જ. We know that the subspace of T1 space is T1 space. Again આ વસ્તુ પણ તમારે જોવી હોય તો સેમ 1 નું લેક્ચર છે એની લિંક હું આમાં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકવાનો છું, એનાથી તમે જોઈ શકશો. તો આપણે હવે પ્રૂવ કરવાનું શું બાકી રહ્યું કે કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર નો સબસ્પેસ કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર થાય તો Tikhonov નો સબસ્પેસ Tikhonov થઈ જાય. So we need to prove that a subspace of a completely regular space is completely regular. તો આપણે એક કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર સ્પેસ લઈએ અને એનો એક સબસ્પેસ લઈએ, પછી પ્રૂવ કરીએ જે સબસ્પેસ લીધો એ પણ કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર થાય છે. Let x is completely regular space, let y is subset of x, subspace of x actually, not subset but subspace of x, to show that y is completely regular space. તો બે મિસ્ટેક છે કે અહીંયા સબસ્પેસ હોવું જોઈએ અને એક અગાઉ આવી હતી મિસ્ટેક, બી છપાયો નહોતો, સ્મોલ બી. તો આ બંને હું કરેક્ટ કરીને પછી PDF તમને પ્રોવાઈડ કરીશ. તો આપણે જોવાનું છે, પ્રૂવ કરવાનું છે y is completely regular space. y સબસ્પેસ છે. કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર માટે એક પોઈન્ટ લેવો પડશે, લેટ y0 belongs to y, અને એક ક્લોઝ સેટ લેવો પડશે જેમાં y0 ન હોય, and a be a closed subset of y with y0 not belongs to a. હવે a is closed in y તો એ સબસ્પેસ છે એટલે x માં ક્લોઝ કેવો, x માં ક્લોઝ હોય એની સાથે y નો ઇન્ટરસેક્શન લ્યો એવું ફોર્મેટ હોય એનું, by definition of subspace. So a equal to f intersection y where f is closed in x. કારણ કે x નો સબસ્પેસ y છે એટલે x નો જે કોઈ ક્લોઝ સેટ હોય એનો y સાથે ઇન્ટરસેક્શન લેવાથી y નો ક્લોઝ સેટ મળે. તો y નો અહીંયા આપેલો છે એટલે વધારાનો x નો લઈએ ત્યારે બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન લેવાથી a થાય. તો a equal to f intersection y where f is closed in x. By y0 belongs to y and y0 not belongs to a equal to f intersection y, we get y0 not belongs to f. જો y માં તો y0 છે જ
હવે એ માં નથી, એ માં કેમ ન આવ્યો તો કે એફ માં ન હોય તો જ એ માં ન આવે, એફ માં હોય તો બે માં થઈ જાય એટલે એ માં આવે, પણ એ માં નથી, વાય માં છે તો એફ માં પણ નથી, તો y0 નોટ બિલોંગ્સ ટુ એફ. તો એફ તો ક્લોઝ ઇન એક્સ છે, thus એફ ઇઝ ક્લોઝ ઇન એક્સ with y0 not belongs to f. and x is completely regular space આપેલો જ છે, તો આ x માં એક ક્લોઝ સેટ છે જેમાં પેલો પોઈન્ટ નથી, તો કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર સ્પેસ ની ડેફિનેશન એપ્લાય કરીએ તો સો ધેર એક્ઝિસ્ટ a continuous function f from x to 0 1 such that એ પોઈન્ટ ની ઇમેજ 1 થાય અને સેટ ના દરેક પોઈન્ટ ની વેલ્યુ 0 થાય f ના અંડરમાં, તો f equal to 0 on f. હવે આપણે એક નવું કન્સિડર કરીએ ફંક્શન g ઇક્વલ ટુ f કોસન્ટ y. એટલે અગાઉ મેં કોસન્ટ ની વાત કરી હતી કે આનો જે ડોમેન x છે, x માંથી એને ડોમેન ને લિમિટેડ કરીને y રાખીએ તો એને કહેશું આપણે f કોસન્ટ y. તો g ફ્રોમ y ટુ 0 1 સચ ધેટ, હવે જુઓ g જે છે એ એનો ડોમેન માત્ર y છે, એટલે g જે છે એ કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન ઓન y. બીજા નંબરે g ઓફ y0 લ્યો તમે, તો g ઓફ y0 લઈએ તો y0 કોનો પોઈન્ટ છે, આમાં x નો છે ને એમ y નો છે, તો હવે y માં છે એટલે g ઓફ y0 શું થાય, જે f ઓફ y0 થાય તે જ, એટલે 1. પછી g જે છે એ f જે છે f ઉપર કેપિટલ f ઉપર 0 થતું હતું, એટલે કેપિટલ f ના દરેક મેમ્બર માટે, તો હવે એને આને કોરસ્પોન્ડિંગ y ને કોરસ્પોન્ડિંગ જે જ્યારે તમે એમાં f લ્યો તો શું થાય, f ઇન્ટરસેક્શન y, ઈ આનો મેમ્બર હોય, તો f ઇન્ટરસેક્શન y ઉપર 0 થાય, એટલે g equal to 0 on f intersection y, અને f intersection y is nothing but a. તો આ જે પેલી કન્ડિશન છે કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર સ્પેસ ની, એ બધી કન્ડિશન મળી, કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન મળ્યો y ઉપર, એક પોઈન્ટ જે લીધો તો એનો એની ઉપર ઇમેજ 1 મળી, અને સેટ જે લીધો તો એની ઉપર ઇમેજ એની 0 મળી, hence y is completely regular space. This completes the proof. તો આ રીતે આપણને મળ્યું છે કે કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર સ્પેસનો સબસ્પેસ પણ કમ્પ્લીટલી રેગ્યુલર થાય, એટલે ટિકોનોફનો સબસ્પેસ પણ ટિકોનોફ થાય, એટલે આ બંને પ્રોપર્ટી છે હેરિડિટરી પ્રોપર્ટી છે. તો હવે અગાઉ ફરી વખત યાદ કરાવી દઉં કે તમારે સેમ 1 ને કોઈ પણ ટોપિક જોવો હોય જેનો હું આમાં યુઝ કરતો હોય, એ જોવા માટે, એ સમજવા માટે તમે સેમ 1 નું લેક્ચર જોઈ શકો છો. એની લિંક છે એ આના આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલી છે. થેન્ક યુ.